చీకటి నుంచి వెలుతురు అనే ఒక బుక్ ఆయన చదువుతూ ఉన్నాడు ఒకరోజు. ఆయన షూటింగ్ గ్యాప్లో మన బుక్ చదువుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు. సో బుక్ చదువుతూ ఉన్నాడు. నేను ఏంటి సార్ అది బుక్, డైలాగ్ చెప్పేసి ఏంటి సార్ అది బుక్ అన్నాను. అంటే పల్లి ఎక్సలెంట్ బుక్ పల్లి, ఒకసారి చదువు అని చెప్పి ఇచ్చాడు. సో తీసుకుని చదివితే ఒక పేజీ, సో అద్భుతమైన వర్డ్స్, సో ఎక్స్ట్రాడనరీ బుక్ అది. సో బ్యూటిఫుల్ బుక్ సార్, సూపర్గా ఉంది అలా అని చెప్పేసి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాను. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చిన వెంటనే బాహుబలి పళనికి ప్రెసిడెంటెడ్ సో నాసర్ అని ఆ బుక్ని నా చేతికి వెంటనే ఇచ్చాడు. నేను మెడ్రాస్ వెళ్తే వెంటనే తీసుకుంటాను, నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావు కదా చదవాలి ఇచ్చేసాడు. సో ఆ సౌండింగ్ చూస్తే నాకు బాహుబలి పల్లి, సో చాలా బాగుంది సార్, రేపు డైరెక్షన్ చేస్తే ఈ పేరే పెట్టుకుంటానా అన్నాను. సో అలాగే బాహుబలి పల్లి స్టార్ట్ అయింది. దాని తర్వాత నేను ఎన్నో సినిమా అక్కడ పనిచేశాను. సో ఎన్ శంకర్ గారి దగ్గర రాముడు ఒక సినిమా, తర్వాత ఖతర్నా వర్క్ చేశాను, సో డమరకం వర్క్ చేశాను శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దగ్గర. దాని తర్వాత ఓవి చౌదరి గారి దగ్గర రే నేను కూడా డైరెక్టర్ని. దాని తర్వాత బాహుబలి వర్క్ చేశాను. సో బాహుబలి తర్వాత నేను బాహుబలి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సో సెంతూరుపోయి కృష్ణారెడ్డి గారు సో ఆ టీంలో ఎవరు బాగా వర్క్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి నన్ను వెదిక్కి ఆయన పట్టుకుని ఒకసారి రమ్మని చెప్పి నెక్స్ట్ నేను వాళ్ళ ప్రొడక్షన్లో ఫస్ట్ సినిమా వేరే ఒక సినిమా చేసి ఉన్నారు. సో సెకండ్ సినిమా నువ్వే డైరెక్టరే అని ఫిక్స్ చేసి కథ వినడం జరిగింది. సో అలాగే వాళ్ళు అప్పుడు ఒక 2 కథ వినేసి, సో ఆల్రెడీ నేను బాహుబలిలో ఫుల్ డే నైట్ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళ కథ వాళ్ళే రెడీ వేరే రైటర్స్ దగ్గర వినేసి, సో ఈ 2 కథలో మీకు ఏది నచ్చుతుందో వెంటనే మన షూటింగ్ వెళ్ళవచ్చు అలా అన్నారు. అలా ఇదంతా మీకు బాహుబలి అనే పేరు వచ్చినందుకు చెప్తున్నారా? అంటే నా క్యారియర్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అది ఇంకా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ बहुत मज़ा किया हमने एंड रियली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली हमारे जो हीरो है वेंकी, थैंक यू वेंकी. और फिलहाल तो मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ. आई रियली होप कि अगली बार मैं तेलुगु में बात करूँ आपसे, बहुत सारी तेलुगु फिल्म्स करूँ. बहुत सारा प्यार यहाँ से तो मिला है, आपकी तरफ से भी बहुत सारा प्यार मिले, आपके दिल में थोड़ी जगह मिले. सो या नेक्स्ट टाइम आई विश, आई होप, आई प्रे कि एकदम धांसू स्पीच दूँ तेलुगु में. थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू. वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. और स्पेशल थैंक्स पलानी गारू, वेंकी, इन लोगों के सिवा ये मूवी नहीं हो पाती. इन लोगों ने अपनी पूरी जान इस मूवी के लिए दी है. सो आपसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग थिएटर में जाके अपने फैमिली के साथ ये मूवी देखें और मूवी को प्यार दें. थैंक यू. राइटर गुड मॉर्निंग. सबसे पहले मंच पर उपस्थित सब मेहमान और ऑल डिजिटल एंड प्रेस मीडिया एंड मेरे प्यारे दर्शकों, सबको मेरा प्रणाम. मी अंदरिकी नमस्कारम. मैं अंजना राजेश गुंजाल 1/4 प्रोड्यूसर. मैं मुंबई से यहाँ आई हूँ. मुंबई से क्यों आई हूँ पता है आपको? पता है आपको? क्योंकि मुंबई से मुझे साउथ का जो प्रोडक्शन हाउस है, साउथ के जो लोग हैं, ये मुझे बहुत पसंद आए बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस, देयर क्रेजीनेस. ये जो है ना यहाँ कल्चर, ये सब देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो गई और मैंने सोचा कि यहाँ ही मैं कुछ करूँ तो यहाँ पर ही करूँ. मेरे बच्चे जो घर में मूवी देखते हैं ना, सब साउथ के ही मूवी देखते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है. तभी मैंने सोच लिया, मेरे हस्बैंड भी वो पीछे से बता रहे मुझे तो सब लोग मेरे यहाँ साउथ के मूवी देखते हैं और सबको बहुत पसंद है. और बेसिकली मैं जब यहाँ आई तो मुझे साउथ के लोग बहुत अच्छे लगे. दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी कोऑपरेटिव पर्सन्स. दैट्स वाई मैंने सोच लिया कि यहाँ पर कुछ करूँ. इसलिए मैंने अभी ये जो मूवी बनाया है, ये मूवी को, ये जो पूरा टेक्नीशियंस है,
पूरी जो मेरी टीम है, ये सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग थिएटर में जाके, जो हमारा मूवी जो है अभी 12 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, सब लोग जाके थिएटर में देखो। सबको मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। और ये सबसे बड़ी बात, ये मूवी आप लोग फैमिली के साथ देख सकते हो। बहुत सारे मूवीज ऐसे रहते हैं कि हम लोग फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन ये जो अपना मूवी बना है ये पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो। और सबसे अच्छा मैसेज ये मूवी में जो दिया है, एक टंग स्लिप के कारण क्या हो सकता है। हम लोग देखो लाइफ में बहुत बार ऐसे सुनते हैं, किसी का टंग स्लिप की वजह से, किसी के बारे में कुछ गलत कहने की वजह से उनका लाइफ स्पॉइल हो जाता है। वही हमने इस पे दिखाने की कोशिश की है। इसलिए मेरा मानना ये है, मेरा कहना, मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक बार थिएटर में जाके देखो। आप सब लोगों को हमारी मेहनत, हमारी जो प्रामाणिक हम लोगों ने जो कोशिश की है सब तक पहुंचाने की, वो देख के आपको रियल में बहुत मज़ा आएगा। इसलिए कोई भी इसे मिस मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और मेरी सब टीम को, हीरो से लेकर लाइट बॉय, स्पॉट बॉय, ऑल टीम आर वेरी गुड एंड वेरी कोऑपरेटिव। इन सब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। राइटर आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर एवं हमारे मार्केटिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन यादव जी, सभी प्रेस के पत्रकार एवं सभी डिजिटल प्रेस के पत्रकार, वैसा तो इस मूवी के पीछे मेरा कोई रोल नहीं है। रोल इतना ही है कि ये मूवी मेरे भाई और मेरी पत्नी दोनों मिलके बना रहे हैं, तो उनके पीछे खड़ा रहना पड़ता है। आपको भी पता है, जितने लोग हैं उनको खड़ा ही रहना पड़ता है। मूवी का टॉपिक जो है वो सुनने के बाद मुझे कहानी बहुत याद आ गई है। सबको पता है, वो कहानी भी सभी को मालूम ही है। कहानी है रामायण की। प्रभु रामचंद्र जी जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, अयोध्या आने के बाद उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भरत जी उनको लेने आए थे और भरत जी उनको अपनी सिंहासन तक लेके गए। राज तिलक हो गया और राज तिलक के बाद प्रभु रामचंद्र जी राज्य कर रहे थे। अब क्या हुआ, धोबी राम जी जो अयोध्या में रहते थे, धोबी राम जी की पत्नी एक दिन उनके घर से बाहर गई थी और आने के बाद धोबी राम जी का और उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा होते जब हो रहा था, तब धोबी राम जी ने एक बात कही थी, एक बात। वो बात थी, मैं राम नहीं हूं, तुझे घर में रखूं। मैं राम नहीं हूं, तुझे घर में रखूं, चली जा मेरे घर से। झगड़ा हुआ उनका सब, ये कानों कान दर बदर ये बात प्रभु राम जी तक पहुंची। प्रभु राम जी अपने राजधर्म में तो माहिर ही थे। जब उनके कान में ये बात गई कि ऐसा कहा जाता है समाज में, मेरे बारे में, मेरे पत्नी के बारे में ऐसा कहा जाता है, उनके दिल पे चोट लग गई। उन्होंने फिर सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। सीता जी ने भी तो अग्नि परीक्षा दी, सीता जी उसमें पास हो गई। फिर भी समाज में लूज टॉक चलता ही रहा। लोग कहते ही रहे कि ऐसा कैसा है। सीता जी ने अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सहना पड़ा, किंतु प्रभु राम जी जैसा राजधर्म निभा रहे थे, वैसे सीता जी भी अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अपने पति को होते हुए दुख देखकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। ये आपको सबको पता है ये कहानी। उन्होंने घर छोड़ा, वो चली गई और ऋषियों के पास रही। तो देखिए, एक लूज टॉक जो है प्रभु राम जी को भी नहीं छोड़ा है।
तो ये लूज टॉक समाज में कितने लोगों का घर, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करता होगा। तो यही इसका असली मकसद यही है कि भाई लूज टॉक ना करें। लूज टॉक करने से अगर प्रभु राम जी की जिंदगी में इतना बड़ा हलचल मच सकता है तो हमारे जैसे की जिंदगी में क्या हो सकता है। यही दो उपशब्द लेके ये बाहुबली पलानी जी ने ये कहानी लिखी थी और इस कहानी को असल में जो फिल्मों पे मतलब पर्दे पे लेके आए वो है हमारे वेंकी जी। बहुत मेहनत की उन्होंने, हीना जी ने उसमें जान डाली अपनी, और ये सब करते हुए कोई तो भी साथ देने वाला चाहिए। एक हीरो के साथ तो एक हीरोइन होनी चाहिए ना, विदाउट हीरो वैसा कैसा रहेगा ना। तो फिर अपर्णा जी थी उसमें, इंटरटेनमेंट भी चाहिए सभी मैसेज के साथ साथ। तो अपर्णा शेट्टी जी ने वहाँ बहुत अच्छा डांस किया है, इसमें बहुत बढ़िया म्यूजिक दिया है सुभाष जी ने, और हमारे सभी टेक्नीशियंस सीजी रेड्डी सर, इन्होंने उसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने सामने रखा है। मैं आप सबसे एक ही दरख्वास्त करूंगा, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लूज टॉक ना करे। ये मैसेज समाज में देने के लिए हमने ये मूवी बनाई है। आप सबको मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पब्लिश करें, इसको अच्छा मार्केटिंग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबने ऑलरेडी देख लिया है गाना कितना एनर्जेटिक और कितना अच्छा रहा है। तो जिस तरह से आपने ये गाने को इतना सारा प्यार दिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप उसी तरह ये मूवी को बहुत बहुत सारा प्यार दें। और थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज। Namaskaram. First of all, thank you so much, all of you media people, for coming here. I'm getting nervous. Okay, so I just want to thank Palani sir. Hi sir. Because of you, I am standing here. Thank you sir. Our producers, Ranjana ma'am, Rohit ji, Rajesh sir, thank you very much for believing in me, appreciating me, and for giving me this opportunity. My co-actors and the entire team of 1/4, thank you very much, all of you. Thank you. రైట్ హీనా సోని గారు, విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. మరి నెక్స్ట్ ఈ సినిమాలో చెప్పాను కదా ఇంకొక మీ అందరికీ ప్రేమిస్తాను. I'm trying my best, don't judge me. First of all, I would like to thank all the media people और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी ट्रेलर लॉन्च में आए 1/4। जैसे नाम से ही पता है कि और ट्रेलर देख के आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस फिल्म को बहुत सारा प्यार देंगे। और अगर मैं थैंक यू की बात करूँ तो आई वुड लाइक टू थैंक पल्ली सर, प्रोड्यूसर सर, माय को-एक्टर वेंकी, हिना, अपर्णा शेट्टी, ऑल द क्रू मेंबर्स, सारे टेक्नीशियंस को दिल से मेरा धन्यवाद कि आप लोगों ने थ्रू आउट द मूवी एक हिंदी स्पोकन गर्ल को, जिसकी बस एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था डेडलाइन, उसके बाद मैंने ये फिल्म साइन की, तो ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि ये मेरे लाइफ की तीसरी फिल्म थी और आज मैंने 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में 36 फिल्में कंप्लीट कर ली है। तो ये ऊपर वाले का, महादेव का और आप सबका प्यार और आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं मेहनत करती रहूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तेलुगु में भी बैक टू बैक फिल्में करूँ और मेहनत करती रहूँगी, सीखती रहूँगी। इस सेट पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस अपर्णा में और इस अपर्णा में बहुत अंतर है और वो सब आप लोगों की वजह से है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। రైట్ విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఆల్ ద సక్సెస్. సో నెక్స్ట్ టంగ్ స్లిప్ అవుదాం తర్వాత ఆ సినిమా అయిపోయాక వెంకీ నువ్వు తెలుగుడివి, నెక్స్ట్ రా మన తెలుగు సినిమా చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది. అట్లా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈ సినిమా ఇలా
ముంబైలో బిజినెస్ మోడ్లో కలిసాము. తర్వాత మనోడిని తెలుగులో సినిమా చేద్దాం రా, మన తెలుగు వాళ్ళందరం సపోర్ట్ చేస్తాము. మనోడు అప్పటికి బెంగళూరులో సెటిల్డ్. నువ్వు తెలుగు రా, ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపో, తెలుగు వాళ్ళందరూ చాలా సపోర్ట్ చేస్తాము, నేను ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పిన తర్వాత ఈ విధంగా జరగడం అని యాక్చువల్లీ ఈయన ముంబైలో కలిశాడు కదా, ముంబైలో నేను మోసం చేశా తెలుసా. అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, చిన్న చిన్న 4 లక్షల్లో సినిమా కొని 10 లక్షలకు అమ్మేశా. అది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, అది బిజినెస్లోనే అట్లా ఉంటుంది. నేను 20 లక్షల సినిమాకి 50 లక్షలు కూడా పెట్టించాం కదా. ऐसा तो वो मुंबई में मिले थे, मुंबई से सीधा तेलुगु लेके आया, तेलुगु फिल्म वर्ल्ड वाइड जा रहा है करके, तो यहाँ से बड़ा मंच पे जाएगा, तो ज़बरदस्ती उसको बुलाया गया. तो उसके बाद बाकी सारा जो भी टीम बना, अभी ये फिल्म बहुत अच्छा है. తెలుగు వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేయండి. నేనంటే నార్మల్గా నా పర్సనల్లీ నేను పిలిచాను కాబట్టి నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. యాజ్ అ తెలుగు ఆడియన్స్ కానీ తెలుగు మీడియా పర్సన్స్ కానీ కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి క్రైమ్ సినిమా కూడా ఫ్యామిలీ క్రైమ్ సినిమాని కూడా సూపర్గా తీయగలుగుతాడు. అంటే మీరు పుట్టిన వెంటనే మీ అమ్మ నాన్న సో అందరం కలిసి ఒక మంచి పేరు పెట్టి ఉంటారు కదా, సో ఆ జీవితాంతా ఆ పేరు ఉంటుంది కదా, అలా బాహుబలి పల్ని ఎప్పుడు బాహుబలి పల్ని. సో ఇందాక నేను స్టేజ్ ఎక్కిన వెంటనే మైక్ ఇచ్చి ఏదో క్వశ్చన్ అడిగితే అంటే డైరెక్టర్ని ఏం చేస్తాం, టచ్ చేస్తే చాలు కథ చెప్తాం కదా మొత్తం కథ, అలాగే స్టార్ట్ చేశాను. పత్రిక మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెల్కమ్. సో ఇక్కడ విచ్చేసిన నా ఫ్రెండ్స్ పెద్దలు అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ వెల్కమ్. ఈ సినిమా ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే, రవిని నాకు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఫ్రెండ్, ఆయన సుభాష్ గారికి ఫ్రెండే. సుభాష్ గారికి నా గురించి గొప్పగా ఆయన చెప్తే సుభాష్ గారిని కలవడం జరిగింది. సుభాష్ గారు వెంకీ అండ్ రోహిత్ని కల్పించడం జరిగింది. సో రోహిత్ అండ్ వెంకీ ఇక్కడికి వచ్చి చాలామంది దగ్గర కథ వింటున్నప్పుడు పల్లి గారిని పిలవండి, ఆయన దగ్గర కూడా కథ వింటానని చెప్పడం జరిగింది. కలిశాను, కథ చెప్పాను. ఫస్ట్ టైమే దాదాపుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనుకుంటున్నాను, కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లోనే నేరేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఏంటంటే రోహిత్కి కథ తెలియాలంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి. సో ఆయన మనకి హిందీ రాదు, ఆయనకి తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్లోనే నేరేట్ చెప్పాను. సో ఫస్ట్ టైం విన్న వెంటనే మేము దాదాపుగా ఒక 50 కథలు విన్నాం. సో కథ సూపర్గా ఉంది, ఈ కథని ఫిక్స్ అయిపోయి స్టార్ట్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేశారు. సో అక్కడి నుంచి ఆర్టిస్ట్ని అందరినీ తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు హీరోయిన్గా అపర్ణమాలకి, దాని తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ ఒక మెయిన్ ఇంకా ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్కి హీనా సోని గారిని, సో దాని తర్వాత వేదీష్ భాయ్ గారిని, దాని తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సుభాష్ గారు, దాని తర్వాత తిరుపతి రెడ్డి గారు, సాగర్ మాస్టర్ గారు మంచి కొరియోగ్రఫీ చేశారు, సూపర్ సాంగ్ అది తిరుపతి రెడ్డి గారు. సో విజయ్ కుమార్ గారు ఎంతో ప్యాషన్తో ఆయన ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఏ టైంకి ఫోన్ చేసినా పిలిపించి ఎప్పటికైనా మాకు డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టినట్టు సొంత ఇల్లులాగా, ఏ వర్క్ ఉంటే కూడా సో ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసి మాకు స్టూడియోని ఇచ్చిన విజయ్ కుమార్ గారు చాలా 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 థ్యాంక్స్. సో ఇలా టెక్నీషియన్స్ అందరమే మాకు బాగా కోఆపరేట్ చేసి ఈ సినిమా అద్భుతంగా రావడానికి టెక్నీషియన్స్ అందరమే కోఆపరేట్ చేశారు. అలాగే నాకు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసిన శక్తివేల్, రాజదురై, నాగేంద్ర, రైటింగ్ టీంలో కూడా అందరూ వర్క్ చేశారు. సో అద్భుతంగా వాళ్ళు మాకు హెల్ప్ఫుల్గా బాగా వర్క్ చేశారు. దాని తర్వాత ఇంకా ఈరోజు సో ఆయన వేరే ఒక షూటింగ్ ఉండి రాలేకపోయాడు, గుణశేఖర్ డిఓపి. సో దాదాపుగా ఒక 10-15 సినిమాలు, మొబిటి సినిమా, జయరామ్ సినిమా, తమిళ కూడా చాలా సినిమా చేశాడు, ఇక్కడ కూడా చాలా సినిమా చేశాడు. సో ఫెంటాస్టిక్ పర్సన్. సో ఇంత విజువల్ రావడానికి కారణం కెమెరామెన్ గారే. సో థ్యాంక్స్ టు గుణశేఖర్ గారు. దాని తర్వాత ఈ సినిమా ఎంతో మన దగ్గర ఇక్కడ తెలుగులో చెప్పాను, తమిళ్లో కథ చెప్పాను. సో ఈ కథని వినిన వెంటనే నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం దగ్గరికి రండి, కొంచెం జరిగి నించండి.
అందరూ మాట్లాడతారు. డైరెక్టర్ దగ్గర నేను చాలా మందికి జరుగుతున్న విషయం. డైరెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మైక్ ఇచ్చి సార్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఎలా మాట్లాడతామో నాకు తెలియట్లేదు, అర్థం కావట్లే. అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పడం మేడకే ఫ్యూ మినిట్స్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఏమేమి జరిగింది విషయం గురించి చెప్పాలి, ఇక్కడే సరిపోతుంది. నాకు ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ చెప్పండి సార్, మొత్తం స్టోరీ దాని తర్వాత సో మా ప్రొడ్యూసర్ రంజన మేడం, రాజేష్ పుంజాల్ మేడం వాళ్ళు హిందీలో నుంచి తెలుగు సినిమా చేయడానికి వచ్చారు. సో ఎంతోమంది ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే కథ నచ్చితే కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చేయలేరు, వాళ్ళకి అక్కడ అంత పెద్ద ఫీల్డ్ ఉంది. అయినా కూడా సో సౌత్ ఇండియన్ మూవీ అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టపడి ఇలాంటి ఒక కథని విని ఇక్కడ సినిమా చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా చాలా సినిమా చేసి పెద్ద హిట్ అవ్వాలి, పెద్ద ప్రొడ్యూసర్గా నిలబడాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. సో అలాగే నా హీరో వెంకీ గారి గురించి చెప్పాలంటే సో మేము దాదాపుగా ఒక 3 years ఫ్రెండ్స్. సో కలవడం జరిగింది. ఆయన కన్నడలో ఒక సినిమా చేశాడు, నేను ఏంజల్ ఫస్ట్ సినిమా, ఆ సినిమా సూపర్ కంటెంట్తో సినిమా తీశాను. సో రాఘవేంద్రరావు గారు సినిమా చూసి నన్ను ఆఫీసులో పిలిపించి ఎక్సలెంట్ సినిమా తీసావు, ఎన్ని రోజులు చేసావు ఏంటి అని డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు నాకు ఒక 100 అవార్డులు ఇచ్చినట్టు ఫీల్ అయ్యాను ఆ రోజు. సో దాని తర్వాత ఈ కథను తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఇంత అవుట్పుట్ వచ్చినందుకు సో నా ప్రతి టెక్నీషియన్స్ ఎవరైనా పేరు మర్చిపోయి ఉంటే కూడా నన్ను క్షమించండి. సో ఈ సినిమా 12th థియేటర్కి రాబోతుంది. అందరం థియేటర్లోనే చూసి ఆదరించాలి అని ప్రెస్ మీడియా పత్రిక వాళ్ళకి ప్రజలకి అందరి దగ్గర కోరుకుంటున్నాను. కథ విషయానికి వస్తే ఒక నలుగురు కలిసి మనం కూర్చొని సరదాగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకా ఒక వ్యక్తి గురించి మంచి అయినా చెడైనా అస్సలు మాట్లాడకండి. ఆ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ ఎన్నో విషయాలు జరిగిపోతుంది, ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతాయి. సో ఇది మాట్లాడకండి అన్నదే ఈ మాట టంగ్ స్లిప్. ఒక్క మాట టంగ్ స్లిప్ మనం చెప్పే మాటలు ఎంతోమంది లైఫ్ని జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఇలా మాట్లాడకండి అన్న పాయింట్ మీదే ఈ కథ. సో ఒంటరిగా బతుకుతున్న ఆడవాళ్ళు, సో అన్నదమ్ముళ్ళు పక్కన ఉండవచ్చు, సో ఒంటరిగా బతకవచ్చు అంటే వాళ్ళు లేకుండా వాళ్ళు ఒంటరిగా బతకవచ్చు. ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తున్న లేడీస్ కానీ సో ఒంటరిగా అంటే మగవాళ్ళు సపోర్ట్ లేకుండా ఒంటరిగా బతుకుతున్న ప్రతి ఆడవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. సో లేకపోతే ఈ సమాజంలో ఎంతోమంది చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ చెడ్డవాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్ఫెక్ట్గా మనం బతకాలంటే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. సో ఇది విషయం అండి. సో ఈ సినిమా 12th రాబోతుంది, పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది. రా కంటెంట్ అద్భుతమైన విషయాలు ఇది. సో వైజాగ్ బ్యాటప్లో భీమిలీలో తీశాను. సో అందరూ ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆ దేవుడి ఆశీస్సులతో ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది. సో ప్రొడ్యూసర్కి మంచి డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మదనపల్లి జెడ్పీహెచ్ఎస్. నేను అడిగింది మీరు చదువుకున్న స్కూల్ కాదండి, ఏ స్కూల్లో యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నారు అని చెప్పండి. నేనా చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూసి నేర్చుకున్నాను. కానీ ఏ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వలేదా యాక్టింగ్ కి? అసలు వాటర్ యాక్టింగ్ వాటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత అసలు మీరు డెబ్యూలో అస్సలు అనిపించలేదండి. చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. మరి మాట మన పళని గారు ఫ్రెండ్ మారుతి గారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ యతీష్ భాయ్ అండ్ రాజేష్ భాయ్. సో ప్రొడ్యూసర్ వెనక నుంచి నడిపించేది ఈయనే, బ్యాంక్ స్విస్ బ్యాంక్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ బడావాల ప్యాన్ ఇండియా. అండ్ సుభాష్ గారు నా 5 years ఫ్రెండ్. అంటే ఫ్రెండ్ అంటే మా మీలో మా ఫ్రెండ్స్ సాగర్ కొట్టుకోవడానికి తెల్లారితో గెలిచిపోతాం అనమాట అందరూ. థ్యాంక్ యూ సుభాష్ గారు, మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఎస్పెషలీ ఆర్ఆర్ చూశాను కదండి ట్రైలర్లో. ఇంకా సినిమాలు చూడండి మినీ తమ్మని ఫీల్ అవుతారండి, అంత బాగా చేశారు. ఆర్ఆర్ సినిమాని చాలా లేపిందండి ఆర్ఆర్. ఓకేనా, మీరు మీ టీం సాయి కూడా నా సైడ్ నుంచి సాయి కూడా విష్ చెప్పండి. ఆల్ ది బెస్ట్ సుభాష్ గారు. అండ్ సాగర్ మాస్టర్ ఎవరన్నా అనుకున్నాం శేఖర్ మాస్టర్తో చేద్దాం, ఆనీ మాస్టర్తో చేద్దాం అని చెప్పేసి ఎవరన్నా అనుకున్నాము. ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చాడు, తిరుపతిలో సాంగ్ చేశారు, మీరు తిరుపతిలో సాంగ్ చేశారు చూశాను. ఆ రోజు చెప్పేశారు మాస్టర్ మీరు ఫిక్స్, ఎక్స్ట్రాడనరీ కొరియోగ్రాఫర్ మాస్టర్. ఓకే, నాకు డాన్స్ రాదు, నాకు ఫైట్ చేసి ఎరగ చేశానండి.
ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను. సో చాలా బాగా చేయించారు మాస్టర్ సాంగ్. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్, ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ రెడ్డి గారు మా ఎడిటర్ సంజయ్ లీలా బన్సాలి దగ్గర చేశాడు, హృతిక్ రోషన్తో కొన్ని వర్క్ చేశాడు బాంబేలో. సో చెప్పాను కదా, బాంబేలో కలిసాము. సో తెలుగు వచ్చేసి నీ మదర్ టంగ్ తెలుగు కదా అని చెప్పి నన్ను ఎంకరేజ్ చేశాడు రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. రాణి సార్, ఈయన గురించి చెప్పాలండి, మార్కెట్లో చాలా మంది తెలిసి ఉంటుంది. విజయ్ గారు సీరియస్గా అండి, ఈయన స్టూడియో నేను వాడినట్లు ఇంకోరు వాడి ఉంటారండి, అట్లా వాడేసాను మీ స్టూడియో సార్. నిజంగా నాకు ఎంత మీరు సపోర్ట్ చేశారా ఈ సినిమా కంటే అది మాట్లాడి చెప్పలేదు సార్. యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు పోయినా స్టూడియో లేదు, అవ్వదు. నాకు తెలుసు ప్యాకేజ్ కన్నా డబుల్ ప్యాకేజ్ వాడేసాము. మేము ఇచ్చిండే ప్యాకేజ్ కన్నా డబల్ వాడామండి. ఎప్పుడు కూడా ఈయన మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది కానీ చేయలేదు సార్. చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా. ఎస్పెషల్లీ మీ స్టూడియోలో జరిగిన వర్క్స్లో డిఏ కానీ ఎడిటింగ్ కానీ అదిరిపోతుంది. 100% హిట్ అవుతుంది సార్ సినిమా. బాంబే వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలి, మనకు కూడా రావాలి. మళ్ళీ మనం కలవాలి చాలా సార్లు. అండ్ పళని గారు, వన్ అండ్ ఓన్లీ బాహుబలి పళని గారు, నేను సుభాష్ గారు పళని గారు 3 ఏళ్ళ ఫ్రెండ్స్. సో ఎలా ఉందంటే టేకింగ్ అండి, బాహుబలి సినిమా చూసేటప్పుడు ఒక్కో క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ వెళ్తారు. సో ప్రభాస్ గారిని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, శివగామిని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అలా స్లోగా వెళ్తుంది అనమాట రాజమౌళి గారి స్టైల్. ఈయన స్టైల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. 10 నిమిషాల తర్వాత అలా లేపుతాడండి సినిమా. నేను చెప్తున్నాను, ఈ సినిమా మన సినిమాలో అంటే క్యారెక్టర్లన్నీ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అంటే ఆ బడ్జెట్లో కాకపోయినా మన బడ్జెట్లో క్లీన్గా కొంచెం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. 15 మినిట్స్ తర్వాత ఈ సినిమా ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా బోర్ ఉండదండి సినిమా. నిజంగా చెప్తున్నాను, ఎలా చైర్స్లో కూర్చున్నా అలానే సినిమా చూస్తారు. అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ని మాకు ఇచ్చినటువంటి, ఇంత మంచి కథ ఇచ్చినటువంటి మా బాహుబలి పళని గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ 100% హిట్ కొడతాం పళని గారు, తప్పకుండా. పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టి మళ్ళీ ఒక ఆఫ్టర్ 12 తర్వాత 1 మంత్ తర్వాత ఒక పెద్ద ప్రెస్ మీట్ ఇలాగే జరుగుతాయి. దీనికన్నా గొప్పగా జరుగుతాయి. థ్యాంక్ యూ పళని గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏమేమో జరుగుతాయి సినిమాలో, ఏం మనసులో పెట్టుకోకూడదు, ఓకేనా? ఫ్యామిలీలో కూడా జరుగుతాయి. సినిమా కోసం పనిచేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సార్ వన్ మోర్ థింగ్, సినిమా ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సరస్వతి దేవి బ్లెస్సింగ్ తీసుకుంటాము. సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు అందరి దేవుళ్ళ బ్లెస్సింగ్ తీసుకుంటాము. కష్టపడి డే అండ్ నైట్ కష్టపడి సినిమా చేస్తాం సార్. దాని ఫలితం ఏమవుతుందో మాకు కూడా తెలియదు. సినిమా తీసి అంతా రెడీ చేసి కాపీ రెడీ చేస్తాము. కానీ సినిమా మార్కెట్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఆ దేవుళ్ళ బ్లెస్సింగ్ ఎలా ఉంటుందో మన మీడియా వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ అనేది మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే ఎంత కష్టపడి ఎంత మంచి సినిమా తీసినా కూడా అది మార్కెట్కి వెళ్తేనే దాని వాల్యూ తెలుస్తుంది. అది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మీడియా లేకపోతే సినిమాని పబ్లిక్ చేయడం చాలా కష్టము. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మీడియా సార్. మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ సభ సందర్భంగా మన పిఆర్ వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఓకే, బాగా రెగ్యులర్ అయిపోతారు. నాకు పర్సనల్ హీరోని మీరే పిఆర్. నెక్స్ట్ అండ్ రమేష్ గారు, ఈ పర్సన్ ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదు. ఎప్పుడో 2021లో నా కర్త సినిమా చేసినప్పుడు హిందీ రేట్స్ కన్నా నా దగ్గరకు వచ్చారండి యాక్చువల్లీ. సో వచ్చి వర్షంలో నా కార్లో కూర్చొని రేట్ ఇచ్చారు. సార్ 40 lakhs తీసుకునేయండి సార్ అంటే, నేను లేదు సార్ నాకు అది సెట్ అవ్వదు, నాకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలా అని చెప్పి అలా పరిచయం వేసి నాకు 1 month రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ. తర్వాత డిస్కనెక్ట్ అయింది, మాకి రిలేషన్షిప్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత నన్ను కలిశాడండి ఆయన. నిజంగా మా సినిమాకి ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నాడంటే, రమేష్ గారు ప్లీజ్ కమ్, రండి రమేష్ గారు. నా లైఫ్లో ఎంతో మందిని కలిశానండి. ఇంత మంచోడు, ఇంత జెన్యూన్ పర్సన్ నేను ఎక్కడా చూడలేదండి. ఈ సినిమా బయట రావడానికి మెయిన్ రీజన్ రమేష్ గారు. మా సినిమా బిజినెస్ కావడానికి కూడా మెయిన్ రీజను. ఒక బంపర్ ఆఫర్ వచ్చింది మన సినిమాకి. వెరీ సూన్ మనం మళ్ళీ ప్రెస్లో కలిసి మీకు అది రివీల్ చేస్తాను మీకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమేష్ గారు. మనం లైఫ్ లాంగ్ ఎలాగ ఉంటాం, మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. మాట్లాడండి. తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. విష్ ఆల్ సక్సెస్. సార్ నా పేరు రమేష్ అండి. యాక్చువల్గా ఈ సినిమా లైన్ చెప్పారు, దీంట్లో ఇంకొకటి ఉందండి. ఎత్ర నార్యాస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత. అంటే ఎక్కడైతే దేవతలు ఉంటారో, ఎక్కడైతే స్త్రీలు ఉంటారో అక్కడ పూజించబడతారని అర్థం ఉంటుంది. ఈ సినిమాలో అది కూడా ఇన్నర్ మీనింగ్లో ఉందండి. ఖచ్చితంగా అందరూ చూడండి సార్. విష్ ఆల్ సక్సెస్. ఈ 1/4 టీం అందరికి కూడా
నేను శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను అందరికీ, పేరు పేరు అందరికీ. విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ సార్. డిసెంబర్ 12వ తారీఖు సినిమా రిలీజ్ అవుతుందండి, అందరూ తప్పగా చూడండి. ఈ లోపు అంటే డిసెంబర్ 5వ తారీఖు రిలీజ్ అవ్వబోయే బాలయ్య గారి సినిమా అఖండ, అది కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. జై బాలయ్య. దాంతోపాటు మా ట్రైలర్ కూడా మేము దానిలో పోస్ట్ చేస్తున్నాము, అందరూ చూడండి, సక్సెస్ చేయండి. విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి, సారీ కొంచెం టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కదా నేను కూడా మీడియా ముందుకు రావడం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో. కొంతమందికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలనుకుంటాను. పవన్ గారు, మన బోయపాటి సీని గారి దగ్గర రెగ్యులర్ సీజీ డిజైనరు పవన్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? పవన్ గారు సారీ ఇక్కడ లేనట్లున్నాడు. పవన్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టెక్నికల్ మా సినిమాకి సంబంధించిన టెక్నికల్ ప్రతి ఒక్కటి పవన్ గారు అద్భుతంగా. మొన్న ఎప్పుడో ఫోన్ చేస్తే కంటిన్యూగా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదండి, అర్జెంటుగా నాకు అవుట్పుట్ కావాల్సి ఉంది. అఖండలో బిజీ అయిపోయాడు యాక్చువల్లీ బోయపాటి గారి దగ్గర. ఇట్రా ఫుల్ కోపం వచ్చింది యాక్చువల్లీ. వెళ్తే 5 బ్యాగులు ఇలా ఎత్తుకొని వచ్చాడు యాక్చువల్లీ ఇంటి దగ్గరికి. ఏమంటే నేను 3 రోజులు అయింది, 4 రోజులు అయింది యాక్చువల్ అక్కడికి. అక్కడ లాక్ చేశారు నన్ను, స్నానం కూడా చేయలేదు. సారీ అండి, ఏమనుకోకండి ఫోను. ఈ సినిమాలో మీకు కనిపించే పోస్టర్స్ కానీ యాక్చువల్లీ పోస్టర్స్ చేయడు, నా కోసం చేశాడు, ఒక ఫ్రెండ్ కోసం చేశాడు. మొత్తం అవుట్పుట్ చాలా అల్టిమేట్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉండే పర్సన్ అండి. థ్యాంక్ యూ పవన్ గారు. ఫైనల్గా లాస్ట్ మూమెంట్లో మీరు చాలా సపోర్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నెక్స్ట్ మేడం ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆనంద రూప గోవింద అనే సినిమాకి డైరెక్టర్ పవన్. పక్క మళ్ళీ కలుద్దాం. నేను కూడా ఇందాక పవన్ని మర్చిపోయాను. సో డిజైన్స్ అంతా ఫంటాస్టిక్గా ఎక్స్ట్రానరీగా చేశాడు. థ్యాంక్స్ పవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి, కెమెరామెన్ గుణశేఖర్ గారికి, అలాగే నా ఫైట్ మాస్టర్స్ కున్ఫు చంద్రు, జాషో మాస్టర్ అండ్ యూనిట్ వాళ్ళకి, ప్రొడక్షన్ టీమ్కి అందరికీ నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి. మీరందరూ చాలా కష్టపడ్డారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మా టీం రాజా, చరణ్, శ్వేత, మా డార్లింగ్ వర్మ, వీళ్ళందరూ లేకపోతే సినిమా లేదు. రా డార్లింగ్. అండ్ మా అమ్మకి ఇన్ని రోజులు నేను హైదరాబాద్లో ఏం చేస్తున్నాను, ఏమో వాడు తింటాడా లేదా ఎప్పుడు బాధతో మా అమ్మ, కానీ మా అమ్మ ఎంకరేజ్ నాకు చాలా ఉంది. మా అమ్మకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి ఈ సభామూలకంగా. అండ్ మా చెల్లి రెడ్డి, మా చెల్లి లేకపోతే నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో లేనండి. ఎందుకంటే అది నాకు తెలుసు, ఒక హైదరాబాద్లో సినిమా కష్టాలు ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలుసు. అది ఎప్పుడో జంప్ అయిపోతాం అనుకున్నాను బెంగళూరుకి. లేదు, ఈ సినిమా కోసము నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నువ్వు చూసుకుంటా అని చెప్పేసి చాలా సపోర్ట్ చేశాను మా చెల్లి రెడ్డి. థ్యాంక్ యూ రెడ్డి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెళ్ళి కూర్చో. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. హీరో గారు సార్, అక్కడ వెనకాల రాశారు ఏ మిస్టేక్ వాజ్ మేడ్ వన్స్, నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు కరెక్ట్ ఇట్. సో ఇది టైటిల్కి క్యాప్షన్ పెట్టారు కదా. సో మీ లైఫ్లో ఇట్లా జరుగుంటే ఏంటి పాయింట్ చెప్పండి. లైఫ్లో మీ లైఫ్లో జరుగుంటే ఇది ఏ మిస్టేక్ వాజ్ మేడ్ వన్స్, నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ అనేది కథ సినిమాలో రియల్గా జరిగేది సార్. యాక్చువల్లీ అనుకోకుండా ఒక టంగ్ స్లిప్, మనకి కొత్తగా పరిచయమైన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఏంటో తెలియదు మనకి, చేసుకున్నారు ఈ మూవీకి. కథకి పర్ఫెక్ట్ ఆప్ట్ అండి. అంటే ఒక మాస్ లుక్ ఉన్న ఒక జూలైగా తిరిగే ఒక క్యారెక్టర్. సో అతను ఎలా ఒక క్రైమ్లో ఇరుక్కుపోయి, ఆ క్రైమ్ ఇరుక్కుపోయిన తర్వాత దాన్ని సాల్వేషన్ చేయడానికోసం ఏమేమి చేశాడు, ఏమేమి తీసుకున్నాడు, నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అన్నదాన్ని నేను ఆలోచించినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్ అనిపించింది హీరో. సో ఆ క్వాలిటీ అన్నీ ఉన్నాయి. అంటే కథకి కావాల్సిన, నేను ఏదైతే ఊహించుకుని ఒక కథ రాస్తామో ఆ కథకి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్ అనిపించింది. అప్పుడు సెలక్షన్ చేసుకున్నాను. హాయ్ సార్, కంగ్రాట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే ఈ రోజుల్లో చాలామంది సినిమాలు చేస్తున్నారు, బట్ అవి థియేటర్ వరకు రావడానికి చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. సో అంటే చిన్న సినిమాలు, పెద్ద సినిమాలు అని థియేటర్లు దొరకని ఇలాంటి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బట్ ఫైనల్గా అయితే మీరు థియేటర్ వరకు వస్తున్నారు, కంగ్రాట్స్. అండ్ వైజాగ్ బ్యాక్డ్రాప్లో అంతా తీశారు కదా సార్. సో అంటే వైజాగ్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా, బట్ మీరు ఎక్కువగా ఎక్కడ చూపించలేదు. ఏదో చిన్న విలేజ్ అండ్ బీచ్లో ఒక సాంగ్ ఇలా చూపించారు, ఎందుకంటే అక్కడ వరకే రెస్ట్రిక్టెడ్ అయిపోయారు. అలా ఏం లేదండి, ఈ ట్రైలర్ వరకు మీకు తక్కువ కనిపించి ఉండొచ్చు. మొత్తం సినిమా భీమిలీలోనే తీసాం. కంప్లీట్గా 30 daysలో సినిమా ఫినిష్ చేసాం. కంప్లీట్ వర్క్ భీమిలీ వైజాగ్ బీచ్లోనే సినిమా తీసాను.
అండ్ క్యాస్ట్ మొత్తం చూసుకుంటే అంటే హిందీ టు ఇంగ్లీషే ఉన్నారు, బట్ తెలుగు మరి ఎలా మేనేజ్ చేశారు? అంటే ఎక్కడ ఇబ్బంది అయినా ఏమైనా వచ్చిందా? యా, సీన్స్లో ఎక్కడే ఇబ్బంది అనిపించట్లేదండి. ఏంటంటే అపర్ణ ముందు రోజే డైలాగ్ ఇచ్చేస్తే సో ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా చెప్పే క్యారెక్టర్. అంటే మా డెడికేషన్, సో బాగా హోంవర్క్ చేసి సపోజ్ ఏదైనా అప్పటికప్పుడు మనం డైలాగ్ రాసిచ్చి స్పాట్లో ఏదైనా చేంజెస్ చేసి ఇచ్చినా సో దాన్ని ఇప్పుడు మన లిప్సింగ్ ఇస్తే చాలు డబ్బింగ్లో చెప్పేసుకోవచ్చు అన్నట్టు దబదబాన్ని కరెక్ట్గా ఆ మీటర్కి కావాల్సిన సెటప్ని కరెక్ట్గా చేసి చెప్పే క్యారెక్టర్. అందువల్ల ఆ ఇబ్బంది ఎక్కడ ఇంకా అనిపించలే. అలాగే హీనా కూడా సో మనం ఇచ్చే డైలాగ్ని ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా సీరియస్గా తీసుకుని ఆ డైలాగ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వరకు బాగా హోంవర్క్ చేసి వచ్చి డెడికేషన్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు. ఇద్దరి దగ్గరమే ఆ డెడికేషన్ ఉన్న వల్ల నాకు ఎక్కడేం ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే వేదిష్ భాయ్ గారు కూడా సో ఫెంటాస్టిక్ ఆర్టిస్ట్. ఆయన కూడా మన డైలాగ్ ఇస్తే బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి సో వచ్చి. అంటే వీళ్ళందరినీ మీ చాయిసా ప్రొడ్యూసర్ గారి చాయిసా సార్? అందరమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామండి, అందరు కలిసి. యా, అక్కడ అపర్ణ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నాకు ఇంక ఫ్రెండ్ మీన్ బెంగళూరులో కలిసాం. సో ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడే సో ఫర్దర్గా మన సినిమా చేస్తే ఆ క్యారెక్టర్కి అమ్మాయి బాగుంది అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దాని తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్కి ఆ అమ్మాయి పర్ఫెక్ట్ అని అనిపించి అపర్ణని ఓకే చేసాం. దాని తర్వాత హీనాని కూడా వెంకీ ఓకే చేసి అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ మేడం, సో రాజేష్ సార్, రోహిత్ అందరమే అక్కడ సెలెక్ట్ చేసి సో మేమందరం కలిసి వెళ్ళి ఒకసారి చూసి మాట్లాడి సో క్యారెక్టర్కి పర్ఫెక్ట్ ఆప్ట్ని అక్కడ నిర్ణయం తీసుకుని అక్కడే కన్ఫర్మ్ చేసాం. ఓకే, హీరో గారు కంగ్రాట్స్ బ్రో, బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. ఆడియన్స్ వర్కింగ్ ఎంతవరకు వెళ్తుందో చూడాలి, ఇంకా మన వర్క్ అయితే ఓకే. అండ్ అంటే ఇప్పుడున్న ఆడియన్స్ ఎలా ఉన్నారంటే చాలా తెలివైన వాళ్ళు అయిపోయారు. సో వాళ్ళకి సినిమా బాగుందనే టాక్ వచ్చిన తర్వాతనే వెళ్తున్నారు అనమాట. బట్ చిన్న సినిమాలు ఎలా అంటే థియేటర్ వరకు తీసుకురావడం ఒక పెద్ద కష్టం అవుతుంది అనమాట. సో అంటే ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి చూస్తూ మీ సినిమాకి ఎందుకు రావాలి అంటే ఏం చెప్తారు? అదేనా మీరు చెప్పింది 100% కరెక్ట్. చిన్న సినిమా అంటే కొంచెం అలా ఉంటుంది, అరే ఏం వెళ్ళడం లేదు సినిమాకి అనేసి. కానీ సినిమా చూడడానికి మనం పిలిపించడమే మన కర్తవ్యం అన్నది. సో అందువల్ల ప్రొడక్షన్ హౌస్ ప్రమోషన్స్ ఎక్కడ తగ్గలేదు. సో కంప్లీట్గా మంచిగా ప్రమోషన్ ప్లాన్ చేశామన్న. సో అండ్ మన డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా మన రామ్మోహన్ రావు గారు, సీనియర్ రామ్మోహన్ రావు గారు ఉన్నారు కదా. సో ఓజీ అలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఏపీ తెలంగాణ అంతా. సో ప్రమోషన్ మంచిగా ప్లాన్ చేశాము, దేవుడి మీద భారం అన్న అంతే. సో కో యాక్టర్స్తో మీకు అంటే లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఏమైనా వచ్చిందా? పర్లేదు, హిందీ బాగా వచ్చిందా? హిందీ బాగా వచ్చింది, మేనేజ్ అయిపోయింది. హిందీ బాగా వచ్చింది. ఓకే, రీనా గారు వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్. హౌ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ తెలుగు? My experience was really great with the entire team, with everyone, and we had lot of fun during the shooting time, enjoyed every place, every moment, and working with Palani sir, it was an amazing experience, and I learned lot of things from sir. So I feel very lucky that I got the chance to work with this wonderful team. Which scene you connected this overall film? Which scene? Which మొన్న ఈ అమ్మాయి సినిమా చూసిందన్న. సినిమా చూసింది యాక్చువల్లీ. ఇంటర్వెల్లో ఎవరో గట్టిగా ఏడుస్తున్నారు యాక్చువల్లీ. పక్కన చూస్తే చైర్లో పడిపోయిందన్న. చైర్లో పడిపోయింది. షాక్. నేను ఏందబ్బా ఇలా. ఆ అమ్మాయి సీన్ చూసుకుని ఆ అమ్మాయి అంటే హీరో ఏడుస్తాడు ఒక సీన్, ఎమోషనల్, ఫుల్ ఎమోషనల్ ఉంటుందన్న. గుక్కులు బట్టి ఏడుస్తుంది యాక్చువల్లీ. కంట్రోల్ చేయలేక టిష్యూ పేపర్లు ఇస్తే అన్ని నానిపోయినావు బండ్లు. పసంద్ అయినా తుమ్కో సీన్ బహుత్ రోయా నా తుమ్ ఉస్ దిన్. థ్యాంక్ యూ. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. As you have seen in the trailer, I am heroine of this picture. So I am a bubbly girl who used to do swim with Hero's friend. So I am his friend, and then I got connected with Hero. So there is a cute love story between in this character Venki and Aparna in this movie. So we have a cute love story, and it becomes after some time it becomes serious little bit.
but it's a crime thriller movie, so definitely there are lots of shades, lots of characters in this movie, so it is like that. So everyone owns their own story in this movie. You're looking beautiful. Thank you so much. You too. 1/4 అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుందండి రియల్ లైఫ్లో కూడా జనరల్గా 1/4 అంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ అందరూ 1/2 ఛాయ్ వేస్తారు కదా 1/2 దమ్ వేస్తారు కదా అలాగా ఫస్ట్ కథ చెప్తానే 1/4 ఏంటబ్బా అనుకునే నేను కానీ కథ నాకు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యానండి యాక్చువల్లీ అండ్ ఈ కథ విన్న తర్వాత నాకు ప్రోటోగైనిస్ట్ విలన్ క్యారెక్టర్ ఇమ్మీడియట్గా టెంపర్ వంశీ గుర్తొచ్చాడు నాకు ఇది ఎలా టెంపర్ వంశీలో ఎలా ఉంటుందో టెంపర్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటుందండి సినిమా ఇది అక్కడక్కడ అండ్ తమిళ్లో నా పేరు శివ కదా పల్లె గారు నా పేరు శివ ఇలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అనమాట కథ చెప్తారు ఇమ్మీడియట్గా టెంపర్ వంశీ అనుకున్నాము పెట్టేసాం టెంపర్ వంశీని సో అదే 1/4 చూశాక మీకు అర్థమవుతుంది అదే కథ అనేది యాక్చువల్లీ కొంతమంది అన్నారు ఏంటబ్బా టైటిల్ ఎలా పెట్టారు ఇంకొంచెం మంచి టైటిల్ పెట్టిండొచ్చు కదా అని ఎంతమంది చెప్పినా మేమైతే కాంప్రమైజ్ కాలేదండి ఎందుకంటే సినిమా చూసేళ్ళకి అర్థమవుతుంది 1/4 అంటే ఏంటనేసి సో అది తీసేస్తే సినిమాకి మతలబే ఉండదు యాక్చువల్లీ ఓకే అసలు మేమేమనుకున్నామంటే 1/4 అంటే 4 మెంబర్స్ హీరోయిన్స్ ఉంటారేమో అనుకున్నాము అందుకేనండి లేదండి అలాగే లేదు ఆ క్రైమ్ అనేది 1/4 అండి యాక్చువల్లీ ఆ సినిమాలో సస్పెన్స్ కానీ డైరెక్టర్ గారు హాయ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీజర్ చాలా బాగుంది అసలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఎక్కువ సినిమాలు ఇప్పుడు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అంటున్నారు కాబట్టి ట్రూ బేస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా ఎంతవరకు తీసుకున్నారు లేకపోతే ఓన్ స్టోరీ ఎంతవరకు అంటే ఏం చెప్తారు ఇది ఓన్ స్టోరీ అండి క్రియేట్ చేసిందే బట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చి ఒక ఒరిజినల్గా జరిగిన ఒక విషయం నుంచి తీసుకున్నది సో నా ఫ్రెండ్ అర్జున్ సతగిరినాథన్ కోయంబత్తూర్ నేను ఏంజల్ సినిమా అయిపోయి కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఎప్పుడూ డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమా తీయాలి అని అనుకున్న ఒక డైరెక్టర్ని మామూలు సినిమా తీయకూడదు అన్న ఒక థాట్తోనే ఫస్ట్ ఏంజల్ కంటెంట్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని సో దాన్ని బాగా వర్క్ చేశాను మంచి పేరు వచ్చింది సెకండ్ కూడా అలాగే ఆ కంటెంట్ ఎప్పుడూ డిఫరెంట్గా ఉంటేనే ఇప్పుడు ఉన్న ఫీల్డ్లో మనం నిలబడగలుగుతాం అంతే కదా ఎప్పుడైనా కంటెంటే ఇంపార్టెంట్ ఒక చిన్న సినిమాకి కంటెంటే ఇంపార్టెంట్ కమర్షియల్ సినిమాకి మనం కొంతవరకు కథ ఉంటే చాలు తర్వాత హీరో మోస్తారు సో సాంగ్ ఫైట్ అట్లా వెళ్తాయి చిన్న సినిమా అంటే కంటెంట్ ఆ కంటెంట్ బాగలేకపోతే అసలు ఈరోజు థియేటర్కి ఎవరు రారు సో అలా నేను అనుకుని ఏదైనా డిఫరెంట్ కంటెంట్తో నెక్స్ట్ సినిమా చేయాలి అని వెతుకుతున్నప్పుడు ఒరిజినల్గా జరిగిన నా ఫ్రెండ్ ద్వారా విన్న ఒక సౌండ్ ఆ పాయింట్ని తీసుకుని ఫుల్ స్క్రిప్ట్ చేశాను ఓకే సార్ ఈ కంటెంట్ ద్వారా ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే ఏం చెప్తారు ఒక్కరి గురించి ఇప్పుడు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకా ఒకరి గురించి దయచేసి మాట్లాడకండి बोल रहे थे आपका ड्रीम भी है अल्लू अर्जुन के साथ प्रोड्यूस करना है मूवी तो वो कब था ड्रीम सो ड्रीम फुलफिल होना एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मुझे साउथ का फिल्म जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फिल्म देखी थी वो आर्या देखी थी अल्लू अर्जुन की फिल्म और एक इंसिडेंट मुझे याद है एक्चुअली हम हाँ चाय पिए थे हम लोग एक्चुअली अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हम लोग थे वेंकी और मैं था साथ में उनके घर के बाहर एक चाय की टपरी है एक्चुअली एक छोटी सी टपरी है तो वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे और बहुत सारे लोग आ रहे थे उनके घर के बाहर तो सेल्फी लेना ये लेना हम सब दूर से देख रहे थे यार तो मेरा भी मन किया एक्चुअली बिकॉज आई एम ए फैन ऑफ अल्लू अर्जुन सो मेरा भी मन किया कि यार मैं भी जाऊँ और सेल्फी ले लूँ करके तो मैं गया जस्ट मैंने फ़ोन ये किया पता नहीं क्या हुआ मैंने सेल्फी नहीं ली वो और दिमाग में ये आया कि यार एक दिन अपने प्रोडक्शन हाउस में अल्लू अर्जुन आएगा उस दिन उसके साथ में सेल्फी लूँगा मैं तो मैंने उसके बाद में कभी मतलब दिमाग में ही नहीं आया कि उधर वहाँ पे जाके मुझे सेल्फी लेनी है या नहीं पता नहीं कभी होगा लेकिन वो मेरा ड्रीम है और होप मैं ज़िंदगी में और इतनी सारी फिल्में बनाऊँ कि आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ और साउथ पब्लिक जो है उनको बहुत सारा जो है एंटरटेनमेंट दे सकूँ तो थैंक यू वेरी मच और देखते आगे अभी और 2 फिल्म हमारी जो आ रही है उसका भी स्टार्ट अभी हो जाएगा ये फिल्म के बाद में रंजना मैम इधर बॉलीवुड इंडस्ट्री बोले तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है
उधर पे बड़े बड़े प्रोड्यूसर रहते, बड़े बड़े हीरोज रहते, हीरोइंस रहते, लेकिन उधर पे क्यों सिनेमा आप नहीं निकाल रहे, इधर पे साउथ पे क्यों आना चाहते हैं आप? बेसिकली यहाँ का कल्चर, अच्छा, यहाँ के जो नेचर लवर्स है एंड यहाँ का जो कल्चर है, आई लव इट, दैट्स व्हाई आई कम हियर। और यहाँ के लोग टचवुड बहुत इमोशनल है, इनका जो इमोशन है, इतना कोऑपरेशन मिला मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं किसी को काम दे रहे, हम सब एक फैमिली मेंबर जैसे, सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस उससे हो गई, सोच लिया यहाँ ही करेंगे, जो कुछ करना है यहाँ पे ही करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, ये सिनेमा के बाद फिर और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी है इधर करने के लिए? इमीडिएटली अभी मेरे 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे ही कर रही हूँ मैं। आप जैसे सब अच्छे लोग मुझे दिख रहे, सबकी सहायता से मैं ये पूरा पक्का कर पाऊंगी। ओके मैम, कांग्रेट्स मैम और बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू, थैंक यू। 2 फिल्म में हीरो भी हमारे यही सामने ही बैठे। థ్యాంక్ యూ. డైరెక్టర్ గారు, సార్ 1/4 అంటే సమ్ రియల్ ఎస్టేట్లో జరిగిందని చెప్పారు. పోస్టర్ చూస్తుంటే హీరో పక్కన నలుగురు ఉన్నారు కదా, సో అదే 1/4 అనుకోవచ్చా? నలుగురు వల్ల హీరో జస్టిఫికేషన్? యా, అంతేనండి.